जो जय भीम। जो नीट के मामले मित्रों, में धर्मस्थल આપણે ડીકે મકવાણા સાહેબ ને સાંભળી લઈએ। बार बार पेपर फूट हो रहा है, इसके लिए मैं पूरे भारत को आह्वान करता हूँ। ये भारत देश के बच्चे के लिए, जो भारत का भविष्य है, उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है, उसके लिए मैं आह्वान कर रहा हूँ पूरे भारत से। ये अपना वैज्ञानिक को जो कल उठा लिया, बहुत दुखद की बात है। क्यों? ये लोकशाही नहीं है, ये क्या है? लोकशाही नहीं है, लोकशाही में हम जी नहीं सकते। क्यों ये सरकार सुन नहीं रही है? तो सरकार को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि आओ, हमारी बात सुनो, हमारा हक अधिकारों में चाहिए और एक गुलामी नहीं चाहिए तुम्हारी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सब लोग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम एक हैं, हम एक हैं। जय जवान। મિત્રો, આપણે ગુજરાતી આ ગુજરાતના શહેરો અહીંયા પહોંચી ગયા છે, બરોબર। અમે સોનમ વાંગચુક સાહેબના સમર્થનમાં ગુજરાતી આવ્યા છીએ। હવે મોદીને અમારે પાછો લઈ જવાનો છે, હા। પાછો પાડવાનો છે, અમારે પાડવાનો છે। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आवाज दो। हम एक हैं। जय भीम जय भीम, जय भीम जय भीम। મિત્રો, અમે એક हैं। એક ચોરી પર બોલે, હા बताइए क्या? મિત્રો, અમે આપણે ગુજરાતના શું નહીં, અમે ગુજરાતના લોકો, ગુજરાતની જનતાને આહવાન કરીએ છીએ કે આપણી ઉપર બળાત્કાર થાય છે, આપણા મર્ડર થાય છે, આપણી સમાજ ઉપર એટલા અન્ય અત્યાચાર થાય છે, છતાં આપણું સાંભળવામાં આવતું નથી। આ ગુજરાતની અંદરથી જ્યારથી મોદી સાહેબ અહીંયા કેન્દ્ર સરકારમાં આવ્યા છે, ત્યાં પછી પથારી ફેરવી નાખી છે ભાઈ। કોઈ પણ વ્યક્તિને અણજણનો ત્યાગ કરે, ઉપવાસ આંદોલન કરે કે શાંતિપૂર્ણ આંદોલન કરે, અને તોડી પાડવાની કોશિશ તાકાતથી મોદી કરે અને મોદીના ચમચા કરે, તો ગુજરાતના લોકોને હું આહવાન કરું છું કે આજે જે સોનમ વાંગચુક સાહેબ જે આંદોલન કરી રહ્યા છે, ભાઈ અભિષેક દીપક જે આંદોલન કરી રહ્યા છે, એ લોકો આપણા હિતમાં કરી રહ્યા છે, આપણા બાળકો માટે કરી રહ્યા છે, આપણા ભવિષ્ય માટે કરી રહ્યા છે। તો હવે આપણે આપણું મૌન તોડી અને આ આંદોલનમાં આવવું પડે। આગળ જો રાજીનામા દે, રાજીનામા દે, રાજીનામા દે, રાજીનામા દે, રાજીનામા દે। बेटा तू आया हो यहाँ गुजरात से हो तो दिल्ली नहीं, अशोकनगर। कहाँ से? दिल्ली से। तो यहाँ पे क्या लेने आए हो? इंसाफ। इंसाफ लेने आए हो? तो फिर ये तमाशा किसने लगा रखा है? हैं? ये मोदी ने तमाशा लगा रखा है, इस सरकार ने तमाशा लगा रखा है। तो तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा शिक्षण चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए, तो ये सरकार को भगाओ। आओ भाई, गुजरात के लोग को आह्वान करो, वहाँ पे गुजरात में मर्दे बहुत है, उसको बोलो यहाँ पे आए, बोलो गुजरात के लोगों को बोलो यहाँ पे आए। वहाँ पे बहुत मर्दे खड़े, मर्दे सो गए, जीते जी मर्दे बन के खड़े हैं। बोलो 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 बोलो। डरना नहीं है बेटा, बोलो। डरना नहीं है भाई, बोलो। इस उम्र में इतनी साहस दिखाया, डरना नहीं है। इस उम्र में तो साथ है, हमें डरना नहीं है, हमें यहाँ पे आना है और अपना इंसाफ लेके जाना है। भाई कौन बोलेगा? तू बोलेगा? मैं गुजरात से आया हूँ और हमारे गुजरात में है ना, मेरे हिसाब से सब लोग मुर्दे हो गए, मुर्दे है मुर्दे, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। तो गुजरात के लोगों को कुछ बोल, वो यहाँ पे आए, क्यों आए? गुजरात के लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए।
और काफी मतलब नीट का पेपर लीक भी हुआ है काफी बार और कुछ बच्चों ने सुसाइड भी करा है तो प्रोटेस्ट के लिए गुजरात से भी काफी लोगों को आना चाहिए थैंक यू હવે આવડા છોકરા જો તમને કોઈ અહીંયા આંદોલન કરવા આવ્યા હોય તો તમારે ને મારે તો ડૂબી મરવું પડે કેમ કે આપણે જે નમૂનાને આપણે અહીંયા મોકલો છે આ નમૂનાના હિસાબે તમે આ જોવ છો માણસો કેટલી હેરાન થાય છે તો તમને ને મને બધાને ખબર પડી પડે કે ગુજરાતમાંથી બહોળી સંખ્યામાં આવો અને કદાચ કોઈ એમ કહેતા કે અમારી પાસે સગવડતા નથી ટિકિટ ભાડાના પૈસા નથી અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ ખરાબ છે તો એકબીજા પાસેથી ઉછીના લ્યો સોલ્જરી કરો આ જે દિવસ છે ને આ કોઈ આંદોલન નથી આ આપણા માટે અવસરનો દિવસ છે આ આપણા માટે અવસરનો દિવસ છે એટલે આ અવસર મનાવવા તમે લોકો બધા અહીંયા આવો આપણે કેટલોક સમય આપણે બંધ રહેશું જ્યાં સુધી આપણું મૌન છે ને આપણું મૌન આ દેશને ડૂબી મળશે એટલે હવે આપણે આપણો મૌન તોડવાની સમય આવી ગયો છે આ કોઈ એવું કહેતા હોય કે पहले गुजरात से क्या भाई क्या बोल रहे हो तुम पहले गुजरात से भगाओ मोदी गुजरात से ना पैदा हुआ है हाँ पहले वहाँ से भगाओ आप लोग पहले जागरूक हो हम लोग यहाँ पे खा दिए कार्यक्रम बराबर है मोदी जी को पहले हटाइए बराबर तब कुछ बदलाव होगा હવે ભાઈ આ છે ને અહીંયા તો બહુ પરિસ્થિતિ વિકટ છે પણ હવે એ હાલો कहाँ से हो भैया राजस्थान से भोजपुर राजस्थान की क्या करो जेल भरो आंदोलन क्या जेल में जाना चाहते हो नहीं ये पुलिस ने परिस्थितियाँ ऐसी ला दी है हाँ पुलिस ने परिस्थितियाँ कोई ऐसी ला दी है ये संविधान को मानती नहीं है सरकार संविधान को मानती नहीं है हाँ है ना कल आपने देखा होगा हम तो सड़कों में किस तरह मतलब ये लपेट के और कॉलर पकड़ते हुए घसीटते हुए लेती गई हाँ बरोबर तो जो सरकार संविधान को नहीं मानती हमें तो कोई सरकार ही हटानी है कोई जनता ही सरकार बनाती है तो जनता ही सरकार गिराएगी बराबर है लेकिन ये लोग तो डरते हैं यहाँ पे आने से भाई कौन लोग डरते ये गुजरात वाले बहुत डरते हैं भैया हैं सर देखिए गुजरात वाले कोई नहीं डरता है अरे डरते हैं यार हमारे को झूठे मुकदमे हो जाए इसलिए डरते हैं वो लाठी पीठ पे लाठी पड़ती है ना इसलिए डरते हैं एक बार दिल्ली आ जाओ जंतर मंदिर पे आ जाओ डर निकल जाएगा हाँ गुजरात में हमारा कैसा है अगर हमारा कोई परिवार का किसी लड़के का मर्डर हो जाए ना तो भी आवाज नहीं उठाते भैया तो क्या करें अभी बोलो क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए कुछ दिनों के लिए सही एक दो दिन के लिए सही जंतर मंतर पे आ जाओ हिम्मत कहाँ से आती है कैसे आती है पता पड़ जाएगा બરોબર ને જો આ ભાઈ એવું કહે છે કે હિંમત ક્યાંથી આવે કેવી રીતે આવે એ તમે જંતર મંતર ઉપર આવી જાવ ને એટલે તમને ખબર પડે બાકી તમારી જે માયકાંગલા વેળા છે ને તમને છે ને તમારા પરિવારને ને આ દેશને ડૂબાવી મળશે એટલે તમે છે ને ગુજરાતના લોકોને ખાસ આહવાન કરું છું કે કાલની તારીખમાં તમને જે પણ વાહન મળે વાહન લઈને આવી જાવ ટિકિટ હમણાં અગાઉ મેં કીધું ટિકિટ ભાડાના પૈસા ન હોય તો વ્યાજવા લઈને આવો હજી અત્યારે તમારે એક વખત વ્યાજવા પૈસા લેવા પડશે પણ આ તમારે આખી જિંદગી વ્યાજવા ન લેવા હોય તમારા દીકરા દીકરીઓને તમારે દારૂડિયા જુગારિયા બળાત્કારી ગુંડા અસામાજિક તત્વ ન બનાવવા હોય અને એનું કાંઈક ભવિષ્યનું તો તમે વિચાર કરતા હો તો આજે દિલ્હી જંતર મંતર ઉપર આવો કોઈ તુરમખા અહીંયા તમારું કાંઈ તોડી લે એમ છે નહીં બરોબર આ દેશની અંદર માત્ર ને માત્ર લોકોનું જ ચાલે લોકશાહી છે કોઈ એવી સરકાર પેદા જ નથી થઈ કે લોકોની તાકાત તોડી શકે અને ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર જે સંવિધાન લખીને ગયા છે ને કોઈના બાપની હેસિયત બારી વર્ષે સંવિધાન તોડી નાખે બરોબર અને આ તમે જોવો છો ને આ તમારી સઠીના ધાવણ યાદ કરાવી દે એવી પબ્લિક છે અહીંયા છે ને નામર્દો કોઈ નથી અહીંયા બધા મર્દો આવ્યા છે નામર્દો હોય ને નામર્દો એ બધા ઘરે બેઠા છે નામર્દો ઘરે બેઠા છે જયારે ઇતિહાસ લખાય ને ત્યારે તમારું નામર્દોમાં નામ આવશે જયારે આ આવડું મોટું આંદોલન થતું હતું સત્યની રાહ ઉપર દેશના બાળકોના ભવિષ્ય માટેનું આંદોલન થતું હતું તો તમે નાલાયકો ક્યાં હતા તમે નાલાયકો ક્યાં હતા તમે નામર્દનગી કરીને ક્યાં ખૂણામાં બેસી ગયા હતા તમે આ સરકારના ભ્રષ્ટ રાજકારણની ચાપલુસી કરતા હતા એવું આ ઇતિહાસમાં લખાય એટલે જે લોકો નિષ્ઠાવાન છે ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની વિચારધારા ઉપર ચાલે છે આ દેશના બંધારણને માને છે આ દેશના કાયદાને માને છે અને હકીકતમાં જો કોઈને લાગતું હોય કે સોનમ વાંગચુક સાહેબ અને અભિષેક દીપક કે જે આંદોલન કર્યું છે એ સત્યની રાહ ઉપર છે તો ગુજરાતથી હું બહોળી સંખ્યામાં લોકોને આહવાન કરું છું કે બહોળી સંખ્યામાં કાલે 20 તારીખે આવો તમે લોકો ક્યાંથી આવ્યા અમદાવાદ સેલ્યુટ છે ભાઈ બોલો બોલો આવો ડાબીભાઈ આવો અમે લોકો અમદાવાદ
અમદાવાદ આપણા મોરિયાથી આવ્યા છીએ. હા હું લેવા અહીંયા આવ્યા છું. બસ આ સમર્થન આપવા માટે કે પેલા શિક્ષા મંત્રી ઇસ્તીફા દે. બરાબર બરાબર. તો તમને લોકોને કાંઈ અહીંયા આવી તો બીક નથી લાગતી? આપણે કોઈની બીક, અહીંયા ધોકાય પડશે હો. કોઈના બાપની બીક નથી, અહીંયા વાહા ફાટી જાય એલા. બાપની બીક નથી. અહીંયા વાહા ફાટી જાય, ખોટી ફરિયાદો થાય, જેલમાં જવું પડશે, ગુજરાતથી ધક્કા ખાવા પડશે. તોડી લે, એમ કોઈની બીક પણ નથી. આને મરદાનગી કહેવાય. શું કહેવાય? બાકી માયકાંગલા ઘરે બેહો, તમારી કોકાત વાળી વાત છે કે તમે દિલ્હી જંતર ઉપંતર ઉપર આવી અને વાંગચુક સાહેબને સહકાર આપો. મિત્રો હવે આપણે આગળ જોશું અને કાલની 20 તારીખ છે તો બહોળી સંખ્યામાં લોકોને હું આહવાન કરું છું. આજે દિલ્હીની અંદર રેલીને પણ રેલો આવવો પડે, સંસદની અંદર પણ. હવે મને તો એવું લાગે છે કે આ માહોલ જોતા કદાચ આ સરકાર ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું નહીં આપે તો કદાચ નેપાળ વાળી થાય એવું લાગે છે. જો અમારે તો માત્ર ને માત્ર ન્યાય જોઈએ છે. અમે શાંતિપૂર્ણ આંદોલન કરવામાં માનીએ છીએ, અમે બંધારણને માનીએ છીએ, અમે કાયદાને માનીએ છીએ, અમે આ દેશના લોકતંત્રને માનીએ છીએ. એટલે અમારા લોકોને કોઈ પણ જાતનું કાયદાની વિરુદ્ધમાં નથી જવું. પણ અમને મજબૂર કરશો તો તમારી નાની યાદ કરાવતા વાર નહીં લાગે. હવે नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. जय भीम, जय भीम. हमें थे, हमें थे. जय जवान, जय जवान, जय भीम. મિત્રો આપણે હવે છે ને આ ગુજરાતની અંદર સામાજિક જિંદાબાદ ગુજરાત શું આપણે ગુજરાતની અંદર સામાજિક કાર્યકરોના રાફડા ફાટ્યા છે. બરોબર, આપણા આગેવાનો કાર્યકરોને તમે માયક દો, તમે સ્ટેજ તૈયાર કરીને દો, બરોબર, પણ પછી જ્યાં ફાટે એમ હોય, ત્યાં ધોકા ફાટી જાય એમ હોય, ન્યાય ઈ લોકો આગેવાની લેવા આવતા નથી. અને આ બધા મળદના દીકરા છે, જો આ ગુજરાતી છે, બરોબર, આ મળદો બધા અહીંયા આવ્યા છે, બરોબર. આમાંથી મને લાગતું નથી કે કોઈ આગેવાન કાર્યકર હોય. આપણે કોઈ આગેવાન કાર્યકર ખરો? અમે આ દેશના નાગરિક છીએ, આ દેશ અમારો બાપનો છે. કાંઈ પણ જગ્યાએ ખોટું થતું હોય, અમારી બેન દીકરી સાથે બળાત્કાર થાય, અમારા દીકરા દીકરીને મર્ડર થાય, તો અમે અમારો અવાજ ઉઠાવીએ. પછી સામે કદાચ ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન હોય કે નરેન્દ્ર મોદી હોય, બરોબર, કે પછી તડીપાર હોય. હવે તમે લોકો આપણા જે નાલાયક આગેવાનો જે છે, આ નાલાયક આગેવાનોને હું સંદેશ આપવા માંગુ છું. આપણા જેટલા પણ અહીંયા આવ્યા છે પ્રોટેસ્ટમાં, એ લોકોના બધાના 10 થી 15,000 જ પગાર છે. છતાં પણ એમને દિલ્હી જો પ્રયાસ કર્યો છે આવવાનો, અત્યારે અમે આવ્યા એના 3 દિવસ થયા છે. જો એમને એવું નક્કી કરેલું છે કે જ્યાં સુધી આ પ્રોટેસ્ટ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી અમે અહીંયા પ્રોટેસ્ટમાં હાજરી રહીશું. કારણ કે આવનારી પેઢી, આવનારી નસલને અમે એવું નથી ઈચ્છતા કે આવનારી નસલને પણ આ જોવું પડે. અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે એવું કંઈક કરીને જવું છે કે આવનારી નસલોને એ રીતનું રાજ મળે કે જે એ વિદેશની અંદર પણ ભણવા જઈ શકે અને સારા લેવલ સુધી પહોંચી શકે. એ રીતનું કાર્ય કરવા માટે એટલે તમામ જેટલા પણ ગુજરાતની અંદર, આખા ભારતની અંદર માણસો વસવાટ કરે છે, તમે પણ તમારો કિંમતી સમય આપો. અમે કોઈ રાજનીતિ વાળા કે કોઈ પૈસાદારના છોકરાઓ નથી. અમારે પણ 10 થી 15,000 જ પગાર છે. છતાં પણ જો અમારે એટલો પગાર હોય અને અમે અમારો સમય નીકાળીને અમે રજા લઈને આવ્યા છીએ. કારણ કે આવનારી પેઢીને જો કંઈક વારસામાં આપીશું તો આપણું નામ સારા એવા ઇતિહાસમાં લખાશે. અને જ્યારે ઇતિહાસ લખાશે ત્યારે આપણું નામ હશે. અને જ્યારે આ જે માય કાંગલી આપણા ગુજરાતની અંદર કે આખા ભારતની અંદર જે ડરવાવાળા માણસો છે એમને એટલું આહવાન કરી દઉં કે તમારા ઘરની અંદર જે દિયાઓ બનાવ બનશે
ત્યારે તમે સમાજને યાદ કરશો, દેશને યાદ કરશો. કારણ કે આ ભારતની અંદર લોકશાહી છે. આપણે ભારતની અંદર બંધારણની અંદર જોગવાઈ આપેલી છે. આપણે એની પર અવાજ ઉઠાવી શકીએ છીએ. જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય, જય જોહર, જય ભારત. મિત્રો મેં ગુજરાતની અંદર અમરેલી જિલ્લાનો હું છું, સામાજિક કાર્યકર છું, સમાજનો ન કરશું, આગેવાન તો નથી. મેં ગુજરાતમાં અમરેલીમાં ઘણા આંદોલન કર્યા, અણજલો ત્યાગ 6 દિવસ સુધી કર્યો છે, છતાં ન્યાય નથી મળ્યો. એનું કારણ હું તમને આજે લાઈવના માધ્યમથી કહું છું કે આજે અહીંયા વાંગચુક સાહેબ અને ભાઈ અભિષેક દીપક આજે અણજલો ત્યાગને 25-30 જણા બીજા અનશન ઉપર બેઠા છે. તો આ સરકારના પેટનું પાણી એમ હલે એમ નથી. જેટલા પણ જો લોકોને આ દેશ પ્રત્યે લોકો પ્રત્યે જે નિષ્ઠા હોય, જે લોકો બાબા સાહેબ આંબેડકરની વિચારધારામાં માનતા હોય, એ લોકો આ લોકોના આંદોલનની અંદર જે લોકો બેઠા છે ને અનશન ઉપર ઉતરીને, તો આપણે પણ અનશન ઉપર ઉતરવું પડે. તમે લોકો તૈયાર છો? હે આ સાંભળજો ભાઈ, જો આની અંદર એકલ દોકલ તાકાત નથી આવતી. આ સરકાર એટલી નાલાયક બની ગઈ છે કે 1-2 જણા 5 જણા મરી જાય ને તો કાંઈ ફેર પડતો પડે એમ છે નહીં. કદાચ આપણે લોકોને આ દેશને ન્યાય આપવા માટે આજે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું લેવા માટે આપણે અનશન ઉપર ઉતરશું ભાઈ, બરોબર? આ મરદાનગી છે ભાઈ. એટલે કદાચ અમને જરૂર પડે કાલે રેલીમાં જાય, અમે જે સંસદ કૂચ કરવાના છીએ એ કૂચ બાદ અમને એવું લાગે તો અહીંયા જેટલા પણ ગુજરાતી ઉભા અહીંયા છીએ અમે લોકો બધા અનશન ઉપર અહીંયા ઉતરી જવાના છીએ, બરોબર? અને ગુજરાતનું અમે નાક નહીં બોલાવા દઈએ ભાઈ, ગુજરાતનું અમે નાક નહીં બોલાવા દઈએ કે અમારે ગુજરાતના જે આગેવાનો કાર્યકરો લોકો માઇક આંગલા છે અમે બતાવી દઈશું. ઇતિહાસની અંદર અમે અમારા ઇતિહાસના પન્નામાં અમે એવું લખાવશું કે જયારે આ સત્યની લડાઈ ચાલુ હતી તે ગુજરાતમાંથી આટલા લોકો હતા અને આ લોકો અહીંયા મર્યા હતા, અહીંયા લોકો મૃત્યુ પામ્યા હતા. હું કામ કે આ દેશના લોકોને ન્યાય અપાવવા માટે. તૈયાર છો ને મિત્રો? જય ભીમ. આગળ આપણે જે કાંઈ અહીંની જે પરિસ્થિતિ છે એ આપણે કહેશું. અને મિત્રો જંગ લડો બેઈમાનો से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से.